عرشه من كلماته سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه من كلماته سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه من كلماته سبحان الله العظيم بحمده على خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم بحمده على خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم بحمده على خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله على خلق في السماء سبحان الله على ما خلق في الأرض سبحان الله على ما بين ذلك سبحان الله على ما هو خالق الحمد لله على ما خلق في السماء الحمد لله على ما خلق في الأرض الحمد لله على ما بين ذلك الحمد لله على ما هو خالق لا إله إلا الله على خلق السماء لا إله إلا الله على ما خلق في الأرض لا إله إلا الله على بين ذلك لا إله إلا الله على ما هو خالق الله أكبر على ما خلق في السماء الله أكبر على ما خلق في الأرض الله أكبر على ما بين ذلك الله أكبر على ما هو خالق لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم على ما خلق في السماء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم على ما خلق في الأرض لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم على ما بين ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم على ما هو خالق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير على كل درد فمن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير على كل درد فمن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير على كل درد فمن اللهم صل وسلم على سيدنا محمد افتح برحمة الله على ما في علم الله صلاة وسلام دائمين دومك الله وعلى آله وصحبه على كل تزل فمن اللهم صل وسلم على سيدنا محمد افتح برحمة الله على ما في علم الله صلاة وسلام دائمين دومك الله وعلى آله وصحبه على كل تزل فمن اللهم صل وسلم على سيدنا محمد افتح برحمة الله على ما في علم الله صلاة وسلام دائمين بدوامك الله وعلى آله وصحبه عدل كل ذلة ألف مرة آله وصحبه أجمعين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والاندفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال الشيخ المصنف المفسر رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأسراره في الدارين آمين. رضي الله عنكم في قوله تعالى فلما بلغ مجمع بينهما بين البحرين نسي حوتهما نسي يوشع حمله عند الرحيل ونسي موسى تذكيره فاتخذ الحوت سبيله في البحر أي جعله بجعل الله سربا. Ayat yang ke-61 daripada suratul Kahfi, Allah Ta'ala berfirman, falamma balagha,
Maka tatkala keduanya, yakni Nabi Musa bin Imran dan Yusha bin Nun, murid beliau, keduanya sampai majma'a bainihima, di pertemuan antara keduanya, yakni bainal bahrain, di pertemuan di antara dua lautan yang terletak di negara atau di benua Afrika. Majma'al Bahrain yang didatangi oleh Nabi Musa bin Imran dan Yusha bin Nun, di mana keduanya atau Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir, itu terletak di benua Afrika. Di benua Afrika. Karena pertemuan antara laut Romawi dan laut Persia. Dan itu terletak di benua Afrika. Di dalam Hasyiatus Sawi disebutkan wadzalika bi Ifriqiyah. Artinya tempat itu pertemuan dua lautan yang didatangi oleh Nabi Musa bin Imran dan Yusha bin Nun, muridnya, untuk kemudian Nabi Musa berjumpa dengan Nabi Khidir adalah di Afrika. Ketika sampai di sana, nasya hutahuma. Kedua-duanya, Nabi Musa dan Yusha, lupa akan hutahuma, ikan keduanya. Ketika itu Nabi Musa dan Nabi Yusha berbekal ikan. Ikan tersebut mereka berdua lupa untuk membawanya. Nasya Yusha'u hamlahu indar rahili. Yusha bin Nun lupa membawanya ikan tersebut indar rahil, ketika akan berangkat pergi. Wa nasya Musa tadzkirahu, dan Nabi Musa juga lupa mengingatkannya, yakni mengingatkan Yusha. Jadi sama-sama lupa. Yusha lupa membawa perbekalan berupa ikan tadi, dan Nabi Musa lupa mengingatkannya. Sama-sama lupa. Fattakhadzal hutu sabilahu fil bahri. Maka ikan itu pun mengambil jalannya di lautan. Artinya ikan yang dibawanya tadi itu menyemplungkan diri ke laut. Lalu dia jadikan jalannya di laut itu, ai ja'alahu bija'lillah. Maksudnya ikan hut atau ikan tadi itu menjadikan jalannya di laut itu bija'lillahi, dengan izin Allah. Maksudnya dengan dijadikannya oleh Allah. Bukan dia sendiri yang bisa, tetapi Allah yang membuat jalan untuk ikan itu. Saraba, menjadi seperti saraba, ai mitlas sarabi, seperti sarab. Apa sih sarab itu? Wa huwa syaqqut tawil. Sarab itu adalah belahan yang panjang. Belahan yang panjang di jalanan. Pernah lihat sarang semut enggak? Itu sarab namanya. Sarab. Bukan sarab. Kalau pakai alif itu namanya fata morgana. Tapi kalau sarab itu adalah asyaqqut tawil, belahan di tanah yang panjang itu. Tapi la nafadzalahu, tidak ada tembusannya, tidak ada bolongannya kayak kaca. Begitu. Artinya apa? Ikan tersebut ketika berjalan di laut, maka laut itu menjadi seperti sarab, menjadi seperti jalan semut. Tahu kan jalan semut di tanah itu? Nah, kayak gitu. Airnya berubah seperti itu. Sarab. Seperti lengkungan yang panjang, tapi tidak tembus. Kenapa? Wadzalika, dan yang demikian itu, annallaha ta'ala, bahwasanya Allah ta'ala amsaka 'anil huti, menahan daripada ikan tadi, jaryal ma'i, akan mengalirnya air. Sehingga setiap
laut atau air yang ada di permukaan laut itu dilintasi oleh ikan tersebut, maka dia tidak mengalir, jadi beku. Panjaba anhu, maka terbelahlah air itu anhu daripada ikan tersebut. Karena apa? Ditahan sama Allah, tidak mengalir, jadi beku kayak es. Fabaqiya kalkuti, apa kalkuati? Fabaqiya kalkuati lam yaltaim. Maka tetaplah jalan yang dilewati oleh ikan tersebut kalkuati, seperti kuah. Apa kuah itu? Kuah itu adalah bahagian atap yang diletakkan kaca. Orang zaman dahulu itu di atap rumahnya supaya terang ditaruh kaca. Dan kacanya itu melengkung begini. Supaya apa? Tidak kejatuhan air. Nah, itu namanya kuah bahasa Arabnya. Kayak kita juga sekarang ini di atap itu ada kaca juga di sebahagian rumah. Apalagi di rumah yang rapat. Supaya terang terkena cahaya matahari di waktu siang. Nah, itu kuah. Seperti kaca yang ada di atas atap rumah yang bentuknya itu melengkung. Supaya air tidak menetap di atasnya, tapi langsung turun ke tanah. Itu kuah namanya. Lam yaltaim, dan ia tidak menyatu lagi. Tidak menyatu lagi setelah dilewati ikan itu. Jadi jalanan yang dilewatinya, maksudnya air yang dilewati ikan itu melengkung kayak begini, panjang. Dan lam yaltaim, tidak menyatu lagi. Terus begitu. Wajah muda, dan ia membeku ma tahtahu minhu. Itu bahagian bawahnya minhu daripadanya. Membeku. Jadi membeku bahagian bawah dari apa? Dari air atau laut yang dijalani oleh ikan tersebut. Nah, ini anehnya ikan itu. Bahkan ada yang mengatakan ikan itu sudah separuh dimakan Nabi Musa dengan Yusha. Tapi hidup lagi dan nyemplung di air. Di tempat kita ini dulu ada ikan, sebelahnya ada dagingnya, sebelahnya nggak ada dagingnya. Ya, orang bilang ikan apa namanya? Ikan nabi gitu. Iwak apa? Sisa nabi kah? Hah? Namanya apa kalau aslinya apa itu? Hah? Ada kan ikan kayak gitu, sebelahnya ada dagingnya, sebelahnya nggak ada daging. Iwak sisa nabi, orang Banjar bilang iwak sisa nabi. Mungkin dia mengambil riwayat dari sini, al-hut. Ya, aslinya memang dulu begitu. Dalam sebuah riwayat, ikan itu separuh sudah dimakan, tinggal separuhnya lagi hidup nyemplung di air, dan air itu dijalani oleh ikan. Maka air yang dijalani ikan tadi tidak mengalir seperti air-air yang ada di samping kanan dan kirinya, beku dan melengkung kayak gini bentuknya, terus dijalani oleh ikan itu. Nah, falamma jawaza dzalikal makana bisairi ila waqtil ghada'i min thani yaumin. Maka tatkala keduanya itu telah melintasi tempat itu, berarti Majma'al Bahrain, tempat yang dituju oleh Nabi Musa dan Yusha, mereka berdua lewati. Padahal sudah sampai sebenarnya. Mereka lewati tempat itu. Ketika mereka berdua sedang beristirahat dan kehilangan ikan yang mereka bawa itu, itulah tempatnya sebenarnya. Tapi karena lupa tadi, akhirnya mereka tetap terus melanjutkan perjalanan bisairi, dengan cara berjalan kaki, ila waqtil ghada, sampai waktu makan siang, min tsani yaumin, dari hari kedua. Jadi di hari kedua mereka teruskan perjalanan sampai waktunya makan siang. Qala Musa, maka berkatalah yakni Nabi Musa, lifatahu, kepada anak muda yang ikut bersamanya itu, yakni Yusha bin Nun, atina ghada'ana, ayo bawa kepada saya makan siang kita. Kepada
Yusha, beliau berkata, mana makan siang kita? Apa makan siang kita? Ayo bawa, kita makan bersama. Datangkan ke sini. Oda anak makan siang kita. Huwa mayuk kalu awalan nahar. Goda itu adalah mayuk kalu makanan yang disantap awalan nahar di awal siang. Itu goda namanya. Kalau makan malam asyak. Kalau sarapan pagi futur. Orang Hadramaut mengatakan subuh. Subuh. Bukan sholat subuh. Subuh. Subuh itu makan futur. Subuh. Makan pagi. Bahasa Inggrisnya breakfast. Iya. Makan siang apa? Lunch. Makan malam? Dinner. Sama bahasa Arab ada juga. Futur. Subuh. Atau makan siang. Ghadah. Makan malam. Asya. Indonesia nggak punya. Ya, akhirnya makan siang ya makan siang, makan malam ya makan malam, mengikuti nama waktu. Hanya makan pagi punya Indonesia. Apa? Sarapan. Indonesia kekurangan bahasa, kekurangan kosakata, kekurangan mufrodat, kekurangan vocabulary. Apa vocabulary? Ya mufrodat, kosakata. Kekurangan. Ya, akhirnya makan siang ya makan siang, makan malam ya makan malam. Untung makan pagi ada, sarapan. Coba makan pagi nggak ada, akhirnya makan pagi. Ya. Kalau orang Arab mengatakan aklun nahar misalnya, makan siang. Masa siang bisa dimakan? Gitu. Makanya tafsiran mayu kalu awalan nahar. Sesuatu yang dimakan di awal siang. Bahasa Arabnya goda. Jangan aklun nahar, aklun nahar. Aklul lail, salah. Sama kayak bijanib torik. Maujud pakot. Ya, salah bahasa Arab kayak gitu. Iya. Ada bijanib torik. Bingung orang Arab dengar kayak gitu. Ente hada maujud pakot. Nggak ada bahasa Arab kayak gitu ya. Nah, jadi tatanan bahasa Indonesia beda dengan bahasa Arab yang disamakan. Akhirnya Ta'al, apa? Aklun nahar. Ya, nggak bisa kayak gitu. Ta'al, hayya natagadda, makan siang bareng kita. Ya Allah, natanawalul ghada. Ya saja kita natanawalul ghada, mengkonsumsi makan siang. Jangan, Allah aklun nahar, yang aklul lail. Nggak ada aklul lail. Iya, nggak ada kayak gitu. Akhirnya apa? Ahlan wa sahlan wa marhaban dibahasakan dengan bahasa Indonesia. Salamun ja'a. Salamun ja'a, selamat datang. Nggak ada salamun ja'a. Iya. Nah, ahlan wa sahlan, orang Arab bilang jangan salamun ja'a. Jadi begitu. Ghada ana huwa ma yukalu awalan nahar. Ghada itu adalah yang dimakan di awal siang. Ya makan siang itu habis zuhur. Laqad laqina min safarina hadza nasaba, kata Nabi Musa kepada Yusha, sungguh kita telah mendapati min safarina dari perjalanan kita ini yang cukup panjang ini, kita dapati hadza di dalam perjalanan kita ini nasaba, yaitu ta'aba, lelah, rasa lelah. Ayo kita istirahat, ambil makan siang, lelah rasanya kita, sudah lama dan jauh berjalan. Wa husuluhu ba'dal mujawazah, dan terjadinya rasa lelah itu ba'dal mujawazah, setelah melewati tempat yang dituju. Iya, padahal tempatnya sudah sampai waktu itu. Mereka berdua tidak tahu dan tetap melanjutkan perjalanan sampai hari kedua. Kasihan, lelah banget, udah lewat jauh tempatnya. Nah, akhirnya apa? Lelah. Padahal waktu pertama berjalan mereka tidak begitu lelah. Pas di hari kedua sangat lelah dan tempatnya sudah lewat. Wa husuluhu, husulut ta'ab, yaitu terjadinya rasa lelah itu ba'dal mujawazah, setelah melintasi Majma'al Bahrain tadi, tempat bertemunya dua lautan. Lautan Romawi dan lautan Persia di Afrika sana. Lalu si Yusha berkata,
Kata Yusha, ara'aita, tidakkah engkau melihat? Maksudnya tidakkah engkau melihat? Ai tanabbah, sadarlah, kata dia. Sadarlah wahai Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Id awaina ila sakhrah, ketika kita beristirahat ila sakhrah, kepada batu besar tadi yang kita lewati itu, ketika kita awaina yakni menetap di sana untuk beristirahat di batu besar itu, ya ini bidzalikal makan, maksudnya di tempat itu ada batu besar, istirahat kita di sana. Fa inni, maka sesungguhnya saya, kata Yusha, nasitul huta, telah melupakan ikan itu. Wama ansanihu, dan tidaklah yang membuat aku lupa akan ikan itu illa asyaitanu, kecuali syaitan. Ini syaitan yang buat saya lupa, wahai Nabi Musa. Yubdalu minal ha'i, dijadikan badal daripada huruf ha yang ada di ansanihu, dhamir itu adalah an azkurah, yakni jumlah an wa ma ba'daha, masdar munsabik daripada an azkurah menjadi badalnya hu yang ada di kalimat ansanihu. Apa? Badal istimalin, badal istimal. Artinya syaitan telah melupakan aku akan ikan itu, maksudnya zikrahu, akan mengingat ikan itu atau menyebutkannya kepadamu bahwa ikan itu ketinggalan. Itu badal istimal, karena di dalam kalimat hud itu ada mengandung kalimat zikrahu, mengingatnya. Makanya ai artinya kalau dibahasakan bahasa takwil, ansani zikrahu, ansanihi, ansani zikrahu maksudnya. Karena kalimat hu, dhamir yang ada di setelah fi'il madhi itu mencakup makna zikra, sehingga badalnya badal istimal. Kalau dalam contoh ilmu nahu, nafa'ani zaidun ilmuhu, Zaid telah memberi manfaat kepadaku. Apa ilmunya? Nah, ilmu Zaidnya ada di mana? Dikandung di dalam dada Zaid, di tubuh Zaid. Nah, apa namanya? Aku telah dilupakan oleh syaitan akan ikan itu. Nah, di dalam kalimat ikan ini mengandung lafaz dzikra, melupakan akan aku oleh syaitan akan mengingat ikan itu, sehingga saya lupa membawanya, wahai Nabi Musa. Dan Nabi Musa pun lupa mengingatkan kepada si Yusha tadi. Tapi justru malah itulah pertanda bahwa mereka sudah sampai di tempat. Ketika Allah jadikan Nabi Musa lupa dengan ikan itu, dan ikan itu tertinggal lalu menyemplungkan diri ke dalam lautan, itulah tempat yang didatangi oleh mereka, yang dituju oleh mereka. Nah, begitu. Akhirnya apa? Wattakhadzal hutu sabilahu fil bahri ajaba. Diulangi lagi. Nah, dan ikan tadi menjadikan jalannya di lautan itu, maksudnya Allah yang menjadikannya. Dengan izin Allah, ikan itu bisa menjadikan jalannya fil bahri, di lautan itu, ajaban, mengherankan. Mengherankan. Bagaimana tidak mengherankan? Bekas berjalannya itu panjang. Tetap, iya, tidak dihantam oleh air atau tidak ikut mengalir seperti air-air yang ada di sekitarnya mengalir. Tetap lurus kayak sarang semut itu, tapi nggak ada bolongannya, la nafadalahu, tidak tembus, membeku. Pokoknya kalau ikan itu melewati airnya saat dia berjalan, air itu beku terus. Begitu. Akhirnya apa? Itu merupakan hal yang aneh bagi Nabi Musa dan Yusha. Maf'ulun tsani, itu ajaban itu jadi maf'ul tsaninya ittakhadha. Maf'ul awalnya sabilahu. Ittakhadha ini kan termasuk di antara akhawat dzanna kan? Akhawatnya dzanna itu. Iya. Termasuk af'alut tasyir. Af'alut tasyir. Yansibul maf'ulain, menasabkan dua maf'ul. Maf'ul awalnya adalah sabilahu, maf'ul tsaninya adalah ajaba. Ai yata'ajjabu minhu Musa wa fatahu, yakni
menjadi heran daripadanya jalan ikan tadi. Siapa? Nabi Musa wa fatahu dan anak muda yang ikut bersamanya, yakni Yusha bin Nun. Kenapa jadi heran dan kebingungan? Ini jalan apa ini? Iya, bentuknya melengkung dan memanjang. Melengkung dan memanjang. Apa ini? Lima taqaddama fi bayanihi, karena yang telah lalu di dalam keterangannya. Maksudnya karena sebab yang dijelaskan di penjelasan yang telah lewat tadi, yakni air yang dilewati oleh ikan tersebut menjadi beku dan berbentuk melengkung memanjang. Begitu. Heran Nabi Musa dan Yusha murid beliau. Qala Musa, akhirnya Nabi Musa ingat dan beliau mengatakan, "Dzalika, itu dia," kata Nabi Musa, "ai faqduna al-huta." Faqduna al-huta, yakni ketika kita kehilangan ikan itu, itulah tempatnya. Kunna nabghi, yang dulu dari sejak berangkat nabghi kita cari-cari, yaitu tempatnya, kata Nabi Musa. Ai natlubuhu, yang kita tuntut, yang kita cari-cari dia. Itu tempatnya itu. Nah, karena alamatnya apa? Fa innahu alamatun lana. Maka sesungguhnya hilangnya ikan itulah tanda bagi kita ala wujudi man natlubuh, atas keberadaan orang yang kita cari-cari, yaitu Nabi Khidir. Nah, berarti kita kelewatan, wahai Nabi Musa. Iya, kita kelewatan, jauh banget. Itu ketika ikan itu hilang, itu tempatnya itu. Di situ tuh ada Nabi Khidir di sana. Oh, itu orang yang kita cari-cari ada di sana, kata Nabi Musa. Zalika ay faqdunal huta, yaitu ketika kita kehilangan ikan tadi, ma adalah dia yang tempat yang kunna nabghi, yaitu yang kita cari-cari, yang kita inginkan. Jauh-jauh kita dari kampung kita berangkat ingin mencari seseorang di sebuah tempat Majma'al Bahrain, ternyata tempatnya sudah kita lewati. Itu tanda bahwa orang yang kita cari-cari ada di situ. Oh, akhirnya apa? Partadda, maka mereka kembali. Raja'a, pulang lagi ke arah itu. Ala atharihima, atas jejak-jejak keduanya yang mereka lewati sebelumnya. Yaqussaniha, keduanya mengikuti akan jejak itu. As-sayaqussu itu mengikuti atau melintasi akan jejak keduanya yang sebelumnya mereka lewati tadi. Balik lagi. Wah, kalau gitu kita balik lagi, kelewatan kita, balik lagi. Maklum, baru pertama kali Nabi Musa mendatangi tempat itu. Untung diberi tanda, diberi alamat. Kalau enggak, bingung kan? Biasa kita aja kalau baru pertama kali menuju rumah orang atau mendatangi kampung orang sering kelewatan. Iya. Mau rumah pian di mana itu Jalan Pusaka, setelah Polsek tuh Jalan Pusaka, turun masuk kanan. Ke rumah ulun. Oh, timbah jembatan nih. Kalau nang ada pesantren sebelah kiri. Oh, tuh lain tuh Pasir Putih, kelewatan ente. Oh, ulun kira parak lain. Banyak orang kayak gitu kadang. Nah, itu Pasir Putih habis jembatan. Sebelum jembatan habis Polsek. Oh, biasa orang baru ke Kintab nggak tahu kan, kelewatan. Nah, Nabi Musa dengan Yusha kelewatan. Ya Allah, itu yang kita cari-cari tempatnya. Akhirnya partadda, keduanya pun kembali pulang, menyusul atau menyisir arah yang dulu mereka lewati. Ala atharihima, atas jejak-jejak keduanya, yaqussaniha, keduanya kembali melintasi itu. Qasoso, dengan lintasan. Fa'ataya sakhrata, maka keduanya pun kembali mendatangi batu besar itu, tempat mereka beristirahat semula sebelum melanjutkan perjalanan itu. Kembali lagi kan ke Sokhroh itu. Akhirnya apa? Fawajada abdan min ibadina, akhirnya keduanya pun menemui hamba daripada hamba-hamba kami, kata Allah. Wahwal Khadir, dia adalah Nabi Khidir. Nah, waktu itu Nabi Khidir di mana? Waktu pertama kali mereka sampai, kemudian kelewatan,
Apa enggak ada Nabi Khidir di sana? Dalam riwayat ada sebenarnya Nabi Khidir di situ. Ada sebenarnya. Disebutkan di dalam Hasyiatus Sawi, kata beliau, fawajadahu jalisan ala jaziratin fil bahar. Keduanya itu menemui Nabi Khidir itu sedang duduk di sebuah pulau di lautan. Yang begitu. Wakila ada yang mengatakan wajadahu inda sakhrati. Mereka berdua menemukannya, yakni Nabi Khidir di batu besar tempat mereka beristirahat semula. Tapi Nabi Khidir ketika itu mughattan bi thawbin abyad. Beliau sedang menutup badan dengan kain berwarna putih. Tarfuhu tahta ra'sih, ujung bahagian atas di bawah kepalanya, wal akharu tahta rijlaih, dan ujung yang bahagian bawah di bawah kedua kakinya. Yang nggak ngelihat Nabi Musa sama Yusha. Ternyata berkelumbun sidin lawan kain putih di atas batu besar. Mungkin istirahat Nabi Khidir di situ. Yang nggak kelihatan. Akhirnya setelah mereka berdua kembali lagi, mereka pun menemukan. Jangan-jangan ini nih yang berselimut dengan kain putih ini. Akhirnya apa? Fasallama alaihi Musa, maka Nabi Musa mengucapkan salam kepadanya. Para ra'sahu, maka beliau pun mengangkat kepalanya. Wastawa, dan beliau pun kembali lurus, jalisan dalam keadaan duduk. Bangun, meluruskan badan dan duduk. Waqala, dan Nabi Khidir menjawab, wa alaikassalam ya Nabiya Bani Israel. Dijawab salam Nabi Musa, kemudian Nabi Khidir mengatakan, wahai Nabi Bani Israel. Padahal baru bertemu, kaget Nabi Musa. Waqala lahu Musa, maka Nabi Musa berkata kepada Nabi Khidir, waman akhbaraka anni nabiyyu Bani Israel. Siapa gerangan yang memberitahukan kepadamu bahwa saya ini Nabi Bani Israel? Faqala, maka Nabi Khidir menjawab, alladzi adraka bi wa dallaka alayya. Yang memberitahukan kepada saya bahwa kamu adalah Nabi Bani Israel adalah dia juga yang memberitahukan kamu tentang saya dan menunjukkan kamu atas saya, tempat saya di sini. yakni Allah. Qala, kemudian Nabi Khidir tadi mengatakan, laqad kana laka fi Bani Israil syughlun. Sungguh kamu itu punya kesibukan di kalangan Bani Israel. Kenapa kesini? Kamu banyak tugas. Qala Musa, Nabi Musa menjawab, inna rabbi arsalani ilaika li'attabi'aka wa ata'allama minka. Sesungguhnya Tuhan saya mengutus saya, mengirim saya ilaika kepadamu, li'atba'aka, supaya saya mengikut kamu, wa ata'allama minka, dan supaya saya belajar darimu. Saya nih dikirim sama Allah untuk mengikutimu kemana kamu pergi, supaya saya bisa belajar. Nabi aja belajar, apalagi kita yang bukan Nabi. Jadi begitu. Siapa tadi? Di dalam tafsir Jalalainnya, Huwal Khadir, dia adalah Nabi Khidir. Nah, boleh dibaca Khadir, boleh dibaca Khidir, boleh dibaca Khadr. Ada 3 bahasa di situ. Makanya di sini beliau sebutkan Huwal Khadir bi fathil kha ma'a kasrid dad. Kha-nya fathah, dad-nya kasrah, berarti Khadir. Khadir. Au sukuniha, atau sukun dotnya, berarti khadru. Wabi kasril kha ma'a sukunid dot, dan boleh juga kha-nya kasrah, dotnya sukun, khidir. Jadi khidir. Dua-duanya sama. Fafihi thalathu lughatin, maka dalam kalimat khadr, khidir ada 3 bahasa. Boleh. Kalau orang Hadramut biasanya menyambat Khadir ketika salam di maqam Nabi Allah Hud alaihi wa ala nabiyyina afdhalus salawat wa tahiyyatu taslim, assalamu alayka wa alal Khadir. Itu lugat yang pertama, Khadir. Yang kedua Khadr, sukun dotnya. Yang ketiga sukun juga dotnya, tapi kha-nya kasrah, Khidir. Di mana
hamba kami itu, yaitu Nabi Khidir tadi, atainahu rahmatan min indina, kami telah datangkan kepadanya rahmat dari sisi kami. Apa sih rahmat yang dimaksud? Nubuwatan, kenabian. Jadi Nabi Khidir ini adalah nabi. Fi qaulin, di dalam satu pendapat. Artinya ada yang mengatakan Nabi Khidir itu adalah nabi. Itu yang dimaksud dengan rahmat di dalam ayat. Wa atainahu rahmatan min indina, hamba kami ini kami datangkan, kami berikan, kami karuniakan rahmat dari sisi kami. Apa rahmat? Itu kenabian. Itu fi qaulin, dalam satu pendapat. Wa wilayatan, dan ada lagi yang mengatakan wilayah, fi akhara, di dalam pendapat lainnya. Pendapat lain mengatakan rahmat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Khidir adalah hanya sebatas kewalian, bukan kenabian. Wali saja. Wa alaihi aktsarul ulama, dan atas pendapat kedua inilah para ulama berpegang. Itu kebanyakan para ulama berpegang. Jadi kebanyakan para ulama, mayoritas para ulama berpendapat Nabi Khidir itu bukan nabi, wali saja. Tapi ada kaul yang mengatakan nabi juga, hanya saja bukan rasul. Dan itu yang masyhur di kalangan kita. Makanya Nabi Khidir gitu. Sebagian ada yang mengatakan enggak, itu cuma wali saja. Sama seperti Asif bin Bakhriyah. Asif bin Bakhriyah yang bisa mendatangkan singgasana Ratu Bilqis ke hadapan Nabi Sulaiman sebelum Nabi Sulaiman berkedip matanya. Wah, karamah itu. Itu Asif bin Bakhriyah bukan nabi, rajulun soleh. Nah, Nabi Khidir kayak gitu, kata sebahagian ulama atau mayoritas ulama malah. Jadi Nabi Khidir itu hanya sebatas wali. Wa alaihi aktsarul ulama, dan atas pendapat inilah kebanyakan para ulama berpegang. Tapi ada kaul lain mengatakan nabi, hanya saja bukan rasul, nabi saja. Gak apa-apa. Boleh kok kita mengatakan nabi, dan boleh kita mengatakan wali. Tapi setiap nabi pasti wali. Setiap wali belum tentu nabi. Ya sah-sah saja kalau kita mengatakan nabi. Wajar. Nabi Musa aja ikut belajar sama beliau, kan begitu. Wa 'allamnahu min ladunna, dan kami ajarkan kepada dia, Nabi Khidir tadi, min ladunna, dari sisi kami, yakni min qibalina, yakni dari pihak kami ajarkan ilman, akan ilmu pengetahuan. Maf'ulun tsanin. Ilman di sini jadi maf'ul tsaninya. Maf'ul tsaninya allamna. Allamnahu, hu yang pertama maf'ul awal, dhamir, ilman maf'ul tsaninya. Ai ma'luman minal mughayyabat. Yakni kami ajarkan kepada Nabi Khidir ilmu pengetahuan, makluman, ilmu pengetahuan minal mughayyabat, dari hal-hal yang gaib, yang tidak diketahui oleh Nabi Musa. Itu dengan jalan kekasyafan. Ahli ma'rifat Nabi Khidir. Nabi Musa ahli syariat. Nabi Khidir berbicara tentang hakikat melalui jalan kasyaf. Sedangkan Nabi Musa berbicara tentang syariat melalui ilmu yang diajarkan Allah kepadanya. Sama, Nabi Khidir juga diberi oleh Allah ilmu, tapi dengan jalan kasyaf. Ma'luman minal mughayyabat. Allah juga yang mengajarkan, wa 'allamnahu, kata Allah, kami yang mengajarkan dia. Rawal Bukhari haditha inna Musa. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan haditha, sebuah hadis yang berisi, ini ada di dalam Sahihul Bukhari. Apa isi hadisnya? Inna Musa qama khatiban. Ini sebab musababnya, ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Inna Musa, sesungguhnya Nabi Musa, qama, pernah berdiri, khatiban, menjadi khatib, fi Bani Israil, di kalangan Bani Israel, menyampaikan khutbah, berdiri. Fasu'ila, lalu beliau ditanya setelah menyampaikan khutbah, membahas tentang ilmu pengetahuan yang luar biasa luas, maklum Nabi. Akhirnya ditanya, ayyun nasi a'lam, siapa sih manusia yang paling alim?
Ada nggak yang lebih alim dari Anda, wahai Nabi Musa? Siapa kira-kira yang paling alim? Faqala, maka Nabi Musa menjawab, saya yang paling alim. Saya yang paling alim, kata Nabi Musa. Lupa Nabi Musa dengan Allah Ta'ala ya. Padahal Allah Ta'ala kan yang paling alim. Karena ilmu yang kita miliki berasal dari Allah. Al-Malikul Alam. Begitu. Akhirnya apa? Fa'ataballahu alaih. Maka Allah Ta'ala pun menegurnya. Menegur atasnya Nabi Musa. Sebab lam yaruddal ilma ilaih. Sebab Nabi Musa tidak mengembalikan ilmunya itu kepada Allah. Coba Nabi Musa mengatakan wallahu a'lam misalnya. Allah yang lebih tahu, saya nggak tahu siapa yang paling alim. Kan enak. Ketika ditanya, wahai Nabi Musa, apa enggak? Siapa sih yang paling alim? Ya saya, kata Nabi Musa. Gara-gara itu ditegur sama Allah Ta'ala. Nanti jangan sok-sok bilang paling alim ya. Nabi Musa aja ditegur, apalagi ente. Oh, saya yang paling alim. Siapa ente? Akhirnya apa? Ditegur sama Allah karena Nabi Musa tidak mengembalikan ilmu itu kepadanya, kepada Allah. Dia lupa bahwa Allah yang Maha Tahu dan dia tidak mengucapkan Allahu a'lam. Coba dia kalau mengatakan Allahu a'lam, ya mungkin diuji seperti ini. Akhirnya ditegur. Fa'auhallahu ilaih, maka Allah pun mewahyukan kepadanya, yakni Nabi Musa, inna li abdan, sesungguhnya kata Allah Ta'ala, saya punya seorang hamba bimajma'il bahrain, yang ada saat ini di pertemuan dua lautan. Huwa a'lamu minka, dia lebih alim dari kamu wahai Musa. Diam Nabi Musa. Qala Musa, lalu Nabi Musa berkata, ya Rabbu fa kaifa li bihi, wahai Tuhan, bagaimana kira-kira saya bisa menjumpainya? Bagi saya dengannya, maksudnya saya bisa bertemu dengan dia. Bagaimana caranya? Jadi Nabi Musa ketika dibilangin sama Allah bahwa ada hamba saya yang lebih alim dari kamu, beliau nggak kecewa, justru penasaran. Oh, masih ada ternyata ya Allah yang lebih alim dari saya. Kalau begitu, saya pengen ketemu sama dia, ingin belajar. Ini thalibul ilm. Selalu ingin mencari tambahan, tidak merasa cukup dengan ilmu yang dia miliki, apalagi hanya sedikit. Ini Nabi Musa gudang ilmu sudah, masih haus sama ilmu. Apa? Bagaimana caranya supaya saya bisa bertemu dengan orang itu? Allah Ta'ala mewahyukan kepadanya, ta'khudhu ma'aka hutan fataj'aluhu fi maktalin. Kamu ambil bersamamu seekor ikan, fataj'aluhu fi maktalin, lalu engkau letakkan ia di dalam maktal, bakul. Dalam bakul ikan, bakul. Apa bakul itu? Besek ya. Besek. Orang Jawa bilang besek. Orang Banjar bilang apa? Butah. Ya itulah bakul, butah, besek. Tapi kalau maktal ini zinbil. Zinbil itu biasanya yang terbuat dari daun kurma. Jadi pelepah kurma itu diayam jadi bakul. Kalau kita biasanya dari purun, ya, dari purun. Kalau orang Jawa biasanya dari bambu, ya, makanya namanya besek. Kalau kita butah, bahasa Indonesianya bakul. Taruh ikan itu di dalam bakul, fahaitsuma faqattal huta, maka di mana engkau kehilangan ikan itu, fahuwa sama, maka dia ada di sana. Orang tersebut, hamba saya yang alim itu ada di sana. Jadi kamu nanti bawa ikan, masukkan ke dalam bakul, kamu ajak orang bersamamu pergi, nanti ketika kamu kehilangan ikan itu, nah disitulah dia. Itu tadi ketika Nabi Musa lewat, sudah melintasi Sokroh, batu besar tadi, baru ingat Yusha, bahwa ikan kita hilangnya di situ. Di Sokroh batu besar tadi, nyemplung ke air, hidup lagi, dan menyisiri lautan, dan jalanannya pun aneh.
sehingga laut yang dilewatinya beku, melengkung dan memanjang begitu. Akhirnya apa? Fa'akhadha hutan, maka Nabi Musa pun mengambil seekor ikan, faja'alahu fi maktalin tuman talaka. Lalu beliau letakkan, beliau taruh di dalam bakul tadi, kemudian beliau berangkat. Wan talaka ma'ahu fatahu Yusha ibnu Nunin, dan ikut serta berangkat bersamanya anak muda yang bernama Yusha bin Nun. Hatta ataya sakrata, sehingga keduanya mendatangi batu besar itu, wa wada'a ru'usahuma fanama. Lalu keduanya meletakkan kepala keduanya untuk beristirahat, panama, dan lalu keduanya pun tidur akhirnya, istirahat di atas batu besar. Ketika mereka sedang tidur, wattarabal hutu, itu ikan tadi bergerak-gerak di dalam bakul, fil maktali, di dalam bakul. Ittoroba, bergerak-gerak dia, bergoyang-goyang. Fakharaja minhu, maka ikan tadi pun keluar dari bakul itu. Kayak iwak haruan juga di bakul, gara-gara geluncat. Iya, kayak gitu, keluar. Fasaqata fil bahri, lalu ikan tadi terjatuh di dalam laut. Fattakhadha sabilahu, lalu ia jadikan jalannya itu di lautan, fil bahri, di lautan, saraban, seperti sarab. Itu seperti jalan panjang, kayak jalan semut tuh memanjangkan gitu. Tapi la nafazalahu, tidak tembus, tidak ada bolongannya di situ. Wa amsakallahu 'anil huti jaryatal ma'i, dan Allah tahan dari ikan itu mengalirnya air. Sehingga air yang dilewatinya beku, tidak ikut bergerak seperti air-air yang ada di sekitarnya. Ditahan sama Allah. Fasara 'alaihi mithlut taq, maka jadilah air itu alaihi, atasnya ikan tersebut jadi apa? Mithlat taq, seperti taq. Tok itu apa? Lengkungan yang panjang, itu tok namanya. At-tok, al-bina'ul muqawwas. Al-bina'ul muqawwas kal kintarah, seperti jembatan. Jembatan kan begitu, seberang sini begini. Set. Apa? Lebih mudahnya lagi seperti pelangi, melengkung. Jadi bentuknya tuh melengkung begini dan panjang. Muqawwas itu namanya mithlat tok. Air yang dilewati ikan itu begini jadinya dan panjang. Separuh lingkaran melengkung panjang. Falamma stayqadha, maka tatkala Nabi Musa terbangun, nasiya sahibuhu an yukhbirahu bil hut. Sahabatnya tadi, yakni Yusha, lupa memberitahukan kepada Nabi Musa bil hut, dengan ikan yang terlepas tadi. Maksudnya yang keluar dari bakul dan masuk ke dalam laut itu. Yusha lihat, tapi lupa ngasih tahu Nabi Musa bahwa ikan itu hilangnya di sakhrah, tempat batu besar, tempat keduanya beristirahat. Padahal di situ Nabi Khidirnya berkelumbun lawan kain putih lagi ya. Kepala kakinya dikelumbunin semua, yang nggak kelihatan. Mana di situ Nabi Khidir. Fantalaqa baqiyata yaumihima wa lailatihima hatta idza kana minal ghadati qala Musa li fatahu atina ghada'ana, begitu. Maka keduanya pun berangkat baqiyata yaumihima, itu di sisa hari keduanya, walailatihima, dan malam keduanya. Maksudnya di sisa, masih ada tersisa waktu siang dan malam, mereka jalani. Ini hari kedua ya. Keduanya pun menjalani hari itu sampai malam itu. Hatta idza kana fil minal ghadah, sehingga apabila keduanya sudah memasuki waktu pagi, hari esok paginya, qala Musa li fatahu, maka Nabi Musa berkata kepada anak muda yang ikut bersamanya itu, atina ghada'ana. Ini sabab nuzulnya ayat nih, cerita Nabi ini. Akhirnya apa? Diceritakan oleh Nabi tentang ayat ini. Nah, inilah kata Nabi, wahyu yang disampaikan oleh Allah kepada saya. Nabi Musa Allah menceritakan Nabi Musa. Nabi Musa berkata kepada sahabatnya itu yang ikut bersamanya, muridnya, atina ghada'ana, serahkan kepada kami makan siang kita. Ila qaulihi, kepada
sampai kepada firman-Nya Allah Ta'ala, wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Nah, ini hadisnya sampai panjang hadisnya ini di dalam Al-Bukhari. Kalau ente lihat di Sahihul Bukhari lumayan panjang, tapi diringkas oleh Jalaluddin Al-Mahalli. Ini kan dari suratul Kahfi sampai akhir ini Jalaluddin Al-Mahalli nih. Sebelum suratul Kahfi mulai Al-Fatihah, Al-Baqarah dan seterusnya itu Jalaluddin Asyuti. Jalalain. Jadi ikan tadi mengambil atau menjadikan jalannya fil bahri di lautan itu ajaban, menakjubkan. Itu membuat Nabi Musa dan Yusha kebingungan. Ini air dijalani oleh ikan kok jadi panjang dan membeku. Wa kana lil huti saraban wa li Musa wa li fatahu ajaban, dan sehingga kejadian itu menjadi bagi ikan jalannya itu bagi ikan menjadi saraban. Sarab tadi itu adalah jalan lengkung yang panjang seperti sarang semut tapi tidak ada bolongannya, tidak tembus, dan jalan itu tadi bagi Nabi Musa wali fatahu dan bagi anak muda yang ikut bersamanya Yusha ajaban, menjadi kejadian yang mengherankan. Ila akhirih, sampai akhir. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Dalam qiraat lain rosyada. Rusda atau rosyada sama. Qala lahu Musa, berkata Nabi Musa kepadanya, yakni Nabi Khidir, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Bolehkah saya ikut bersamamu ala an tu'allimani, agar engkau ajari saya, mimma 'ullimta, dari sebahagian yang diajarkan kepadamu, rusyda, akan kebenaran. Sawaban, itu kebenaran. Jadi kebenaran yang diajarkan kepadamu itu bisa enggak engkau ajarkan sebahagiannya kepada saya? Jadi saya ikut bersamamu. Sawaban ursyida bihi, yaitu minta diajarkan sawaban, kebenaran, ursyida, yang Nabi Khidir itu diberikan ursyida, petunjuk, bihi, dengannya. Wa fi qiraatin, di dalam qiraat lain, bi dhammir ra wa sukun shin. Ini rusda, rohnya dhammah, shinnya sukun, rusda. Nah, kalau qiraat yang lainnya apa? Yang satunya lagi rosyada. Boleh. Jadi ada qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rasyada. Atau qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Boleh rasyada, boleh rusda, dua-duanya sama. Wa sa'alahu dzalika, dan Nabi Musa menanyai kepada atau meminta kepada Nabi Khidir akan permintaan itu. Padahal Nabi Musa sudah alim, tidak usah diragukan lagi. Rasul Jibril langsung yang jadi gurunya, Allah langsung yang mendidiknya melalui Jibril. Kenapa tetap meminta kepada Nabi Khidir dzalika, akan yang demikian itu? Di anna ziyadata fil ilmi matlubah, karena menambahkan di dalam keilmuan itu matlubah, diperlukan. Ya, kita tidak bisa puas dengan ilmu yang ada. Gak ada. Ulama tuh tidak ada yang puas dengan ilmu yang ada. Habib Umar tuh alimnya luar biasa, tapi beliau masih ingin lagi menambahkan ilmu yang beliau punya. Semua begitu ulama. Sampai Rasulullah saja disuruh oleh Allah Ta'ala berdoa, wa qul rabbi zidni ilma. Katakan, baca, ya Tuhanku tambahkan kepada saya ilmu. Ilmu itu gak ada habisnya dituntut. Nabi Musa saja jauh-jauh mendatangi Nabi Khidir hanya untuk minta apa? Minta diajarkan ilmu. Kenapa? Di anna ziyadata fil ilmi matlubatun, karena menambahkan ilmu pengetahuan itu diperlukan.
Qala Nabi Khidir lalu menjawab, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Sesungguhnya engkau tidak akan bisa bersamaku ini akan bersabar. Nah begitu. Jadi kalau ingin sukses penuntut ilmu harus bisa bersabar dengan peraturan guru. Nih contoh nih Nabi Musa ketika dia minta kepada Nabi Khidir diajarkan ilmu, ada syaratnya kamu harus sabar, kata Nabi Khidir. Di dalam menuntut ilmu kepada saya ada peraturannya. Kalau kamu sabar dan bisa mentaati peraturan itu, kamu akan saya ajarkan ilmu. Apa saja peraturannya? Nanti dijelaskan dalam ayat. Di antaranya kamu tidak boleh protes. Semua yang saya lakukan kamu terima saja. Tapi Nabi Musa mungkin tidak sabar. Akhirnya protes. 3 kali melakukan kesalahan. Hada firaqu baini wa bainak. Kata Nabi Khidir, udahlah. Ini saatnya kita berpisah. Udah, kamu gak usah nuntut ilmu sama saya lagi. Kamu gak sabar. Begitu. Jadi ini sunnatullah dari dulu sudah. Ada yang berhasil, ada yang tidak. Ada yang sukses, ada yang gagal. Yang gak mau ikut peraturan gurunya, ya pulang aja. Ngapain? Gak mau dididik. Mau diajarkan supaya jadi orang baik, gak mau. Pulang udah, ngapain? Diberi kesempatan. Kesempatan itu cuma 3 kali. Nabi Musa diberi kesempatan sama Nabi Khidir cuma 3 kali. Lebih dari 3, pulang kamu wahai Musa. Ada firaqu baini wa bainak. Udah, ini waktunya kita berpisah. Waktu Nabi Khidir membunuh anak kecil yang masih kecil, masih suci, Nabi Musa protes. Ketika Nabi Khidir membolongi perahu orang miskin yang bekerja di laut, Nabi Musa protes. Ketika Nabi Khidir membangunkan dinding yang mau rubuh, Nabi Musa protes. 3 kali kan protes. Udah, kamu gak bisa sabar sama saya wahai Musa. Cukup sampai di sini. Hadza firaqu baini wa bainak. Inilah perpisahan antara aku dan kamu. Ya sudah, Nabi Musa gak maksa lagi. Ya memang salah saya. Saya memang tidak sabar, kata Nabi Musa. Begitu. Ya sebenarnya dua-duanya itu benar. Nabi Musa beliau menghukumi secara syariat. Nabi Khidir beliau menghukumi secara hakikat. Nanti insya Allah kita akan baca di pelajaran besok, dan insya Allah besok kita hari Rabu ya. Besok kita selesai sudah baca tafsir Suratul Kahfi untuk Ramadan tahun ini. Sepertinya besok kita tidak bisa menamatkan ya, masih ada beberapa ayat lagi cukup panjang. Insya Allah nanti kita lanjutkan di Ramadan tahun depan aja. Insya Allah. Sebenarnya sih hanya beberapa halaman lagi. Tapi ya karena Suratul Kahfi terlalu panjang dibandingkan dengan tahun kemarin surah Yasin, tahun-tahun sebelumnya surah Waqiah dan Tabarak ya. Ya, jadi kita tidak bisa mengkhatamkannya di bulan Ramadan tahun ini. Dan kita berdoa mudah-mudahan Allah masih memberi kesempatan hidup untuk kita semua bisa bertemu lagi dengan bulan Ramadan tahun depan. Dan insya Allah kita akan lanjutkan membaca tafsirul Jalalain. Ya, jadi kita berniat dari sekarang supaya niat itu sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala walaupun kita masih menunggu 1 tahun lagi. Mudah-mudahan insya Allah. Besok kita masih bisa 1 hari besok melanjutkan pembacaan tafsir. Kalau tidak bisa khatam ya itu kita lanjutkan tahun depan. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah bil qabul tabaraka rasulullah insyaallah wa ila hadratin nabi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma syarah sudurana wa nawwirha
بنور الفهم في العلم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك صحة في التقوى وطول أعمار في حسن العمل ورزقا واسعا لا تعذبنا عليه. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير فأعانهم عليه وفقنا للخير وأعنا عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.